हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना सुखबीर मुहब्बत। तो जिवें तुहानूं पता ही है कि असीं अपने चैनल यूट्यूब के उत्ते पंजाब दियां कलमां जिहड़ा चैनल सी उहदे उत्ते अक्सर किताबां दे रिव्यू जिहड़े पाउंदे रहिंदे सी। सो उस दे विच कोई खड़ोत आ गई थोड़ी जी, असीं नहीं किताबां दे रिव्यू पा सके। सो उस दरम्यान एक फोन कॉल जी मैनू कल परसों खेमकरन इलाके तो आई। उस वीर ने मैनू एप्रीशिएट किया कि तुसीं वधिया किताबां दे रिव्यू पाउंदे हुंदे सी। असीं इन्ने लोग पढ़े लिखे नहीं हाँ, साडा पेंडू कल्चर जां कोई भी सुविधा नहीं है कि साहित्य किताबां साडे तक पहुँच सकन। सो तुसीं अपने जिहड़े किताबां दे रिव्यू जिहड़े सानू भेजिया करो तो अपने चैनल के उत्ते पाया करो। तो फिर मैं सोचा कि चलो किताबां तो चलो मैं अक्सर ही कोई ना कोई पढ़ता ही रहना है। सो रिव्यू पाउण दा थोड़ा रुझान विचों घट गया सी। सो मैं फिर सोचा कि क्यों ना जे अगले ने एप्रीशिएट किया तो आपां वो रिव्यू पाउण वाला सिलसिला जिहड़ा उस तरह चालू रखिए। सो उस लड़ी तहत अज फिर एक बार मैं तुहाडे रूबरू होण जा रहा एक नवीं किताब दे नाल, जिहड़ी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मैं किताब पढ़नी आ ते फिर मैं तुहाडे दर्शकों नाल रूबरू करनी आ उस किताब नूं। सो जिवें उस किताब की गल करा, वो किताब के तुहानूं मैं दर्शन करावां तां मेरी दिल अजीज़ किताब, मेरी प्यारी किताब वो कि बोल मरदानिया। तुसीं देख सकते हो जसबीर मंड की लिखी हुई है किताब बोल मरदानिया, जो कि पेपर बैक आ। तो ये किताब घट्टो घट 302 सफ़ियां दे विच फैली हुई आ। एक नावल आ, बोल मरदानिया नावल आ एक, जो कि 302 सफ़ियां दे विच किताब पूरी जिहड़ी 41 भाग है इस किताब के वो पूरी फैली हुई आ। तो ये पेपर बैक किताब आ। तो जेकर आपां इस किताब के लेखक की जां राइटर की गल करिए तो उसका नाम जसबीर मंड, तुसीं देख सकते हो जसबीर मंड है, जो कि रोपड़ जिला दे विच पिंड कोई पैंदा हिरदेपुर पिंड आ, उत्थे वो रहिंदा है। तो जो कि उन्हें मुढ़ली पढ़ाई जिहड़ी अपने पिंड विच कीती तो उस तो बाद रोपड़ विच चले गए। तो जेकर असी इस बोल मरदानिया तो पहला जिहड़े उन्होंने नावल आ चुके हैं, जेकर जिवें कि औड़ दे बीज, आखरी पिंड की कथा, खाज, आखरी बाबे, मतलब कि 4-5 नावल जिहड़े उन्होंने पहला आ चुके हैं। तो सो मैं बोल मरदानिया पढ़िया, मैनू जिहड़ा वधिया लगा, मेरे दिल नूं सकून मिलिया पढ़ के। सो लेखक ने ज़्यादातर किसानी नूं लैके, पिंडां नूं लैके, पिंडां दा रहन सहन, सभ्याचार अते किसानी खेतीबाड़ी नूं लैके अपने वाढकार जिहड़े वड्डे नावल जिहड़े रचे ने। ते जेकर आपां उस लीह तो हट के किसानी जिहड़ी लीह ही जां खेतीबाड़ी जां पिंडां तो हट के जदों जसबीर मंड बोल मरदानिया नावल लिखण बारे सोचता है तो उन्होंने कई चुनौतियों का भी सामना करना पैंदा है। क्योंकि जो किसी असीं धार्मिक जां इतिहास की आपां गल करते हैं तो वो साडे अपने मनोभाव नहीं, वो जां तां ज्ञान हुंदा है जां असीं सिक्ख्यावां पढ़ते हैं, तो उत्तों आपां इस किताब की अपनी लिखण बारे सोचते हैं। उस तरह जसबीर मंड नूं भी काफ़ी इस किताब लिखण बारे जां किताब नूं पब्लिश कराउण बारे बहुत चुनौतियां आईयां, पर फिर भी जेकर असी गल करिए कि ये किताब एक सफलतापूर्वक किताब है, जिहदे विच सानू गुरु नानक दे काल तो लैके भाई मरदाना जी के परिवार दी, गुरु नानक दे परिवार दी, उन्हां दे वार्तालाप सारा इस किताब दे विच समाया होया है। तकरीबन इस किताब दे विच तुहानू तरह तरह के वार्तालाप पढ़न नूं मिलणगे। ये किताब वार्तक किताब आ
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਵਿਕ ਵਹਿ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੜੀ ਕਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੜੀ ਨਾਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦੀ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ ਰੀਵੀ ਨਾਲ ਤਰੇਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਗਾ ਲੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਯਾਦ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਬਾਬਾ। ਤੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਸਭ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਜਦੀ ਰਬਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੌਪਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰੁਗਰਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾ ਕਮਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ। ਬਾਬਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਵੇ? ਅਭਿਆਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਧੀਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਵਿਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬੰਧਨ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਹਿਲਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਤਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਇਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਟੈਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਾਨਕੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਸਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈ।
ਕੁਝ ਦੇਰ ਖੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀਰ ਹਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਸੀਮਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਟਪਾਈਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਪਾਂ ਹੀ ਪੈਣ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕੀ ਰੋਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਨੇ ਬਾਖੂਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਬੂਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਿਛੜਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੌਲੀ ਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਵੀਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਡੂਮ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਬਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਦਿਸਿਆ। ਬਾਬਾ, ਕੀ ਹੈ? ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸਾ ਅਥਰੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਂਗ ਟਿਕਿਆ। ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮੰਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਗਲ ਵਕੜੀ ਲਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉੱਠੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਉਹਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਇਆ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੋਝੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਬੋਲ ਕਾਵਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਬ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੌਨ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਸਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ।
ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।